Okay, good afternoon. It's me, Ghanshyam Pandey, going to present some of the ideas about metafiction. Before studying the story simulacra, we have to be clear about what is metafiction or something about metafiction. As we have already discussed about the fiction. Fiction is somehow the writing it is a genre of literature that gives or the first and foremost the task of what the literature or in genre is to provide pleasure, and then it provides the what knowledge lesson, or it is called what didactic. It has didactic purpose or giving lesson to the reader. As we have been already accustomed with the fiction, then metafiction is also the part of what fiction or is fiction itself. There are different types of what fictions or the stories, and metafiction is also one what the different kinds of what writing. Then fiction talks about the imaginative writing about an event or the something. It creates a story, but metafiction, instead of creating a story, it talks about itself or how fiction is written, how storytelling takes place in the story, how narrative takes place in the story, how different but the plots are just exposed or narrated in the story, or the characters are characterized in the story. This kind of what writing is called what metafiction. Here, I have tried to just what make clear about the terminology of metafiction, that is just what the brought from the dictionary definition. That is the first point. Meta means beyond or about. Before we know about the what the term metafiction, we have to know it was separately, or the word should be just what the by fragmenting it. Meta means here. Meta means beyond, or meta means beyond or uh, beyond or about. So metafiction is fiction that is about fiction. We have read up to today. That is fiction. Fiction tells story about what some characters, or it is about what some characters they just what they have rules, they have tone, they have setting, and different things. But metafiction is not about not the setting, but how setting is created, how characters are characterized, how narrative what takes place in the story, how tone is created, the fictional elements, how they are created in the story. The metafiction talks about it. In other words, fiction thinks that and even talks about itself. It's kind of self-conscious. Other fictions, in general, fiction, they present a story. They present a story. That story may be a dramatic or narrative or meditative, or the persuasive. But again, metafiction is not like that of what just what the story about two characters. But here in the metafiction, how characters are created, how the plot is what developed. It is discussed about in the word metafiction, or the story is written in that way. Yeah, भनेको छ. In other words, fiction that thinks and even talks about itself. मेटाफिक्सनले मेटाफिक्सन भनेको त्यस्तो हुन्छ कि जसले आफैको बारे डिस्कस गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै बारे कुरा गरिरहेको हुन्छ. यसलाई हामीले के भन्छौँ भने मेटाफिक्सन भन्ने भयो. आफ्नै बारे कुरा गर्नु पर्यो. तर यहाँनिर फिक्सनले के गर्छ भने आफ्नो बारे कुरा गर्दैन. जस्तै एज आई हेभ अलरेडी आस्क्ड यु क्वेसन द्याट you might have studied one story in class 12, that is Hansel and Gretel. There is a story, Hansel and Gretel, that is what the fairy tale story, that it has some characters, and there is a stepmother and the father, and they have what children. Because of starvation, the stepmother decides to leave their children in the jungle, that because they cannot feed their children. त्यो हुन्छ भनेर भनेको छ. र story ends with the coming back of those children from the jungle and killing his stepmother and bringing with the lots of the accessories are the things that they from the witch house, and तिनीहरूले लिएर आएर they live their life happily भन्ने स्टोरी सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ मेटाफिक्सनमा त्यसरी
फेरी टेल स्टाइलमा गरिएको हुँदैन। यसले के को कुरा गर्ने भन्दा हाउ those that stepmother is created, how father is created as a character, how Hansel and brother Gretel as innocent what the characters are created, and the situation in the village of starvation that taking place is discussed about यो कसरी हुन सक्छ कसरी भयो भन्ने कुराहरू यहाँ जुन मेटाफिक्सनमा कुरा गरिन्छ र इट्स काइन्ड अफ सेल्फ कन्सियस while telling story, while writing story, the writing style is discussed or the creating of the what those the characters, plot, setting, tone, atmosphere, these things are discussed in the story. यसमा कुरा गर्छ भनेका छौँ है त। अब नेक्स्ट पोइन्ट मैले अलि अगाडि बढ्छु। एक पोइन्टमा के बुझ्नु पर्यो भने मेटाफिक्सन भने फिक्सन भनेको कथा स्टोरी सिधा भयो, तर मेटाफिक्सनमा के हुने भयो त भन्दाखेरि स्टोरी कसरी लेखिन्छ लाइक द गाइडलाइन जस्तै गाइडलाइन ठ्याक्कै त होइन तर जुन स्टोरी गरिँदैछ त्यसैको बारे डिस्कस गरिएको हुन्छ। मेटाफिक्सन अकर्स इन फिक्सनल स्टोरीज when the story examines the elements of fiction itself. हामीले यहाँ सेपरेटली we have been talking about, we have been reading about the what story and it's what the characters, it's what tone and setting. हामीले छुट्टै प्रकारले एलिमेन्ट्स भनेर पढ्दैछौँ भने मेटाफिक्सनमा के हुन्छ इन्क्लुडिङ दिज एलिमेन्ट्स फिक्सनका आफ्ना एलिमेन्टहरू पनि दे आर एक्जामिन्ड। त्यो सुइटेबल भयो भएन त्यो किन त्यहाँ अप्लाई गर्यो अथवा द्याट सुड बी used in the or applied in the in developing of the what plot or the what giving roles to the character or give just what the setting and त्यो कुराहरुमा हामीले ख्याल गर्दै मेटाफिक्सनको डेभलप गरिन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ भनेको छ a story that explores how stories are made by commenting on character types. There are different types of the character in a story. मैले अघि भन्दै छु एउटा स्टोरीको एक्जाम्पल जस्तै Hansel and Gretel मा त्यहाँ डिफरेन्ट क्यारेक्टर्स छ। फादर लभिङ छ जेनरस छ भने मदर के छ स्टेप मदर who is too much who is has been presented as cruel mother that who is ready to leave the children leave the children in jungle to let them die themselves. तिनीहरु मरोस् भनेर उले छोड्न जाएको छ भने फादर एन्ड मदर बाउ त के छ he is obliged to follow his wife किनभने because he cannot support his family by earning or bringing the food items to the children. बच्चा बच्चीलाई खानेकुरा ल्याउन नसकेपछि उसको वाइफले जे भने त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ र सौतेनी आमा भएको हुनाले उले त्यो स्टारभेसनबाट बच्न त्योभन्दा अगाडिको कुरा पनि गरेको छैन। स्टारभेसन भन्दा अगाडि त्यो जुन छ लेडिजले जुन छ आमाले हुर्काएकी त्यो कुराहरू गर्दैन तर स्टोरीमा के ल्याएको छ स्टेप मदर has been presented as a cruel mother त्यो खालको प्रेजेन्ट गरिएको छ। त्यो त्यहाँ डाइरेक्ट प्रेजेन्ट गरिएको छ तर क्रुएल मदर प्रेजेन्ट भएको छ है अथवा यहाँ गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेटाफिक्सनमा कुरा गरिन्छ। मेटाफिक्सन भनेको बाहिरबाट होइन कि फिक्सनकै बारेमा यसले कुरा गर्ने हो। अनि अर्को भन्छ हाउ प्लट्स आर फर्मड यहाँ अझै फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइनमा प्लट कसरी बनाइयो और अदर एस्पेक्ट्स अफ स्टोरी टेलिङ इज इङ्गेज्ड अनि स्टोरी टेलिङ कसरी बनाए इन एक्जाम्पल अफ मेटाफिक्सन। अब स्टोरी टेलिङ न्यारेटिभ कसरी डेभलप गरिएको छ सेटिङ कसरी गरिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ मेटाफिक्सनमा त्यही डिस्कस गरिन्छ। र यहाँ अर्को भन्छ कि मेटाफिक्सन क्यान बी प्लेफुल अर ड्रामेटिक। प्लेफुल भनेको लाइभली और ड्रामेटिक भनेको यो दुई प्रकार जुन प्रेजेन्टिङ क्यारेक्टर्स एन्ड डिस्कसिङ लाइक इन द ड्रामा त्यो पनि देखाउन सकिन्छ भन्छ। बट इट अलवेज फोर्सेस द रिडर to think about the nature of storytelling itself and how fictional story that हामीलाई स्टोरी पढिरहँदा स्टोरी मेटाफिक्सन पढिरहँदा स्टोरी कसरी डेभलप हुने रहेछ भन्ने सम्मको स्टोरी न्यारेटिभबाट स्टोरी टेलिङबाट त्यो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भन्छ। हुन फेरी टेल पनि तर फेरी टेलको पछाडि अरू स्टोरीको पछाडि चाहिँ त्यो कुराहरू लेखिँदैन। यहाँ चाहिँ द फर्मेसन द डेभलपमेन्ट अफ द स्टोरी इज अल्सो डिस्कस। यहाँ भन्छ fiction in which the author self-consciously alludes to the artificiality or literalness of a work by parodying or departing from novelistic conventions and traditional narrative techniques. यहाँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीबाट ल्याएको यो एक्जाम्पल हो मेटाफिक्सनको अरिजिन मिनिङ हो। मिनिङमा के भनिएको छ भन्दाखेरि हेन्सल एन्ड ग्रेटल स्टोरी एउटा ट्रेडिसनल स्टोरी टेलिङ मेथड हो
यो चाहिँ के गरियो फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसन द स्टोरी हेज बिन वाट ट्रान्सफर जुन छ जिजु बाजेले हजुरबाउलाई हजुरबाजे पछाडि बाउलाई गर्दै अहिलेसम्म स्टोरी आएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै राइटर भन्दा नि कलेक्सन गर्ने जुन त्यहाँ देखाएको छ राइटरहरू छ भने राइटर छैन कलेक्टरहरू छ। तर मेटाफिक्सनमा राइटर हाम्रो फेरि के हुन्छ राइटर चाहिँ इज वाइडली नोन राइटर हुन्छ अथवा राइटर हामीले सजिलै थाहा पनि हुन्छ। र मेटाफिक्सनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि राइटिङ ट्रेडिसन अफ स्टोरी इज नट फलो। राइटिङ ट्रेडिसन अफ स्टोरी केमा फिक्सनमा फलो हुन्छ स्टोरीमा फलो हुन्छ भने मेटाफिक्सनमा के हुन्छ द ट्रेडिसन द कन्भेन्सन अफ राइटिङ अर न्यारेटिभ अर स्टोरी टेलिङ अफ स्टोरी इज वाट ब्रोकन। त्यसलाई त्योभन्दा बढी नयाँ खालको जुन ल्याइएको जुन गरिएको हुन्छ। र यहाँ अर्को भन्छ मेटाफिक्सन इज अ फर्म अफ फिक्सन। फेरि मेटाफिक्सन बाहिरबाट आएको चाहिँ होइन फिक्सन नै हो। मेटा भनेको अबाउट अथवा मेटा भनेको बियोन्ड फिक्सनकै बारेमा मेटाफिक्सन भनेको फिक्सनको बारेमा बाहिर जाने होइन फिक्सनकै बारेमा भन्नु भनेको छ है। इज अ फर्म अफ फिक्सन द्याट एम्फेसाइजेस इट्स अनकन्स्ट्रक्टेडनेस। त्यही माथिकै कुरा फेरि गरिन्छ आफू कसरी स्टोरी बन्यो त in a way that continually reminds the reader to be aware that they are reading or viewing or a fictional work. Reader लाई यस्तो feel हुन्छ कि हामी when you are reading a story Hansel and Gretel, very often you just take yourself as if you are just what the boy and you what take yourself as a just what the Hansel. अब त्यहाँ आफू केटा मान्छेले हेन्सल एन्ड स्टोरी रिडिङ पढिरहँदा आफूलाई हेन्सलको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने उमेर अनुसार यदि फादरको एज हो भने आफूलाई चाहिँ फादरको त्यहाँ रोल लिने स्टेप मदर भएर आफूले रोल अहिले आफू लाइफमा रियल्ली लाइफमा चलिरहेको छ आफूलाई स्टेप मदरलाई को चाहिँ फिल आउने। यदि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ स्टुडेन्टको टाइप हामी एज अनुसार चाहिँ अहिले हामीले हेर्नु पर्यो भने के गर्ने भयो भने चिल्ड्रेनको एज अनुसार हामीले आफूलाई चिल्ड्रेनको ठाउँमा राखेर बोयजहरूले हेन्सललाई अनि गर्ल्सले चाहिँ ग्रेटरलाई त्यो खालको चाहिँ हामीले फिल गर्दैनौँ। जब स्टोरीमा डाइरेक्ट फिल गर्छौँ पढिरहेका हुन्छौँ हामीले आफूलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराउँछौँ। तर मेटाफिक्सनमा के हुन्छ हामीले वी फर्गेट है त। फिक्सनमा के गर्छौँ भन्दा वाइल रिडिङ हेन्सल एन्ड ग्रेटल फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड सुरु गरेदेखि नै अन्त्यसम्म we are totally detached from we are totally lost into the world of story। हामी टोटल्ली स्टोरीमा पुगेका हुन्छौँ स्टोरीमा हराउँछौँ स्टोरीमै भराउँछौँ। अथवा हामी फिल्म हेर्छौँ भने वी आर लस्ट इन्टु दि वर्ल्ड अफ फिल्म हामी हराउँछौँ। तर जब मेटाफिक्सन when we are reading story then we are very often reminded that we are reading the fictional work। मेटाफिक्सन पढ्दा चाहिँ ए मैले कथा पढ्दैछु भन्ने फिल हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि इफ यु जस्ट वाट नाउ स्टार्ट रिडिङ हेन्सल एन्ड ग्रेटल स्टोरी हेन्सल एन्ड ग्रेटल स्टोरी पढ्न थालियो भने यु विल बी लस्ट इन्टु द वर्ल्ड अफ हेन्सल एन्ड ग्रेटल। त्यहाँ चाहिँ स्टारभेसन लागेको खानेकुरा नभएको स्टेप मदर भएको यु स्टार्ट इमेजिनिङ द्याट त्यो वर्ल्डमा हामी पस्छौँ र हामी चाहिँ रात परेको अनि हेन्सलले रोटीको टुक्रा चाहिँ नखाएर टुक्रा पारेको भोलिपल्ट जुन छ बाटोमा खसाल्दै गएको जङ्गलमा लगेर छोडेको त्यो हामी त्यो आफू पनि त्यो बाटो जङ्गल पुगिरहेका हुन्छौँ। वी आर टेकन वी आर लेड टु द्याट भेरी वे र फाइनल्ली हामी घर आइपुगेका हुन्छौँ त्यो सबै स्ट्रगलहरू गरेर। त्यतिन्जेल के हुन्छ भने वी आर लस्ट इन्टु द स्टोरी भन्ने हो भने त्यहाँ वी आर डिट्याच्ड वी आर लस्ट इन्टु द वर्ल्ड वी आर डिट्याच्ड फ्रम द real world and taken to or lost into the world of imagination world of just what the story को world मा हामी पुग्छौँ। तर मेटाफिक्सनमा के हुन्छ भने while reading metafiction the metafictional writing or the elements or the development or the narrative of story मेटाफिक्सनमा स्टोरी भनिरहँदा स्टोरीले हामीलाई के रिमाइन्ड गराउँछ भन्दा it reminds us that we are reading we are viewing the fictional work we are reading story
मैले स्टोरी पढ्दैछु है भन्ने खालको कन्सियसनेस हामीमा आउँछ। तर हेन्सल एन्ड ग्रेटल हामीले पढ्दै, जस्तो अब म एउटा उदाहरण दिउँ, वेन यु स्टार्ट just watching a film 3 Idiot or just watch any story, PK, any film, अथवा कुनै एउटा नयाँ पनि हुन्छ। जब फिल्म हेरिरहन्छौँ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीलाई यो सम्झाइएको हुँदैन कि हामी फिल्म हेरिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँ हिरोको रोलमा हामीले आफूलाई कम्पेयर गरेका छौँ, हिरोइनको रोलमा हामीले कम्पेयर गरेका हुन्छौँ, अथवा हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत लाइफ, प्राइभेट रियल लाइफमा हामीले साह्रै टर्चर पाएको भए त्यहाँको क्यारेक्टरले पाएको टर्चरसँग हाम्रो के हुन्छ, कम्पेरिजन गरिरहेका हुन्छौँ। वी प्रेजेन्ट आवरसेल्फ, वी कम्पेयर आवरसेल्फ टु दि protagonist of the what that very or the actor of the film or the actress of the film or the villain and other what the characters यिनीहरूसँग राउन्ड क्यारेक्टर्स, फ्ल्याट क्यारेक्टर्स, फोइल यिनीहरूसँग हामीले कम्पेयर गरिरहेका हुन्छौँ। स्ट्याटिक क्यारेक्टर हो कि हामीले त्यो चाहिँ कम्पेयर गरिरहेका हुन्छौँ भने, तर अब स्टोरी फिल्ममा हामी त्यसरी हामीलाई हराइएको हुन्छ, ड्रामामा पनि हामीलाई त्यसरी हराइएको हुन्छ। हामी त्यही ड्रामा हेर्दाखेरि 1 घन्टा हेर्ने भने वी आर लस्ट फर एन आवर इन्टु द वर्ल्ड अफ ड्रामा while watching it. We believe that as if we are actively taking part in the drama. हामी पनि थिएटरमै स्टेजमै गएर त्यहाँ चाहिँ आफू पनि प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेको जुन छ इमेजिन गर्छौँ। तर मेटाफिक्सनमा त्यस्तो हुँदैन। मेटाफिक्सनमा के हुन्छ भने we come to realize that it is somehow real, it is somehow lively, and we are aware of the constructedness. यो स्टोरी बनाइएको हो, यहाँनिर जुन यसरी डेभलप गरिएको भन्ने कुरा न्यारेसनमा आउने हुनाले, जस्तै यी क्यारेक्टरहरू यस्ता छन् भनेर त्यहाँ डेभलप। जस्तो अब मैले अर्को इक्जाम्पल दिउँ, कुनै पनि फिल्म अथवा सिरियलहरू बनाइसकेपछि अब देखाइसकेपछि कसरी डेभलप गरिएको थियो, बनाइएको थियो भने कहिलेकाहीँ देखाएको हुन्छ। ड्रेस, मेकअप रुम, अनि सिनहरू लिन जाँदा कस्तो कस्तो गीत गाउने ठाउँको योहरू देखाइएको हुन्छ। त्यो जस्तै जस्तै खालकोमा मेटाफिक्सनले ठ्याक्क पिके फिल्म हेऱ्यौँ भने हामीले हराउँछौँ। तर पिके बनाउँदाखेरि कसरी डिफ्रेन्ट जुन छ, जस्तै हामीले अब कसरी त्यहाँका पार्टहरू रेकर्ड गरिएका थिए, कसरी त्यहाँ एक्सन लिएका थिए भन्ने कुरा देखाइयो भने चाहिँ यो समाउ मेटाफिक्सनसँग रिलेटेड हुन आउँछ। र यहाँ भन्छ unconstructedness in a way that continually reminds the reader to be aware that they are reading or viewing fictional work. यहाँ बुझ्नु पर्यो कि हामीले मेटाफिक्सनल स्टोरी पढिरहेका छौँ भने we are reading मेटाफिक्सनल स्टोरी or fictional work or work of art, work of literature, or we are in the world of story. हामी स्टोरी पढ्दैछौँ भन्ने कुरा साइडमा हामीलाई अवेरनेस हुन्छ। तर हेन्सल एन्ड ग्रेटल फेरि एक्जाम्पल दिउँ, हेन्सल एन्ड ग्रेटल पढिरहँदा हामीले त्यो अवेरनेस हामीले मिस गरिरहेका हुन्छौँ। If you now after this class, if you start reading the story and then you will lose the sense of the what reading story, that you are reading story, you will be lost into the story. स्टोरीमै हराउँछौँ, हामीले बिर्सन्छौँ, अहिले यो क्लास भएको थियो भन्ने पनि बिर्सन्छौँ। जसरी हामी एक्जामिनेसनमा हामी के भन्छौँ, घर सारा संसार गाडी बाहिर सब कुरा हामी बिर्सन्छौँ, त्यसै गरी स्टोरीमा हामी बिर्सन्छौँ। तर मेटाफिक्सनमा के हुन्छ, क्लास पढ्दा के हुन्छ, हामी एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। जस्तो अहिले क्लास चाहिँ मेटाफिक्सन टाइपमा हो, तर त्यो घरको पनि याद आउँछ, साथीभाइ याद हुन्छन्, हामीले बाहिरको कुरा पनि याद गर्छौँ भने एक्जामिनेसनमा हामीले के लिन सकिन्छ, स्टोरीको रूपमा। मेटाफिक्सन क्लास अनि स्टोरीलाई चाहिँ जुन छ जुन एक्जामिनेसनमा हामीलाई कुनै कुराको यादै हुँदैन, 3 आवर्स हामी एक्जामिनेसन वर्ल्डमा हराउँछौँ भने क्लासमा चाहिँ हामी प्रत्येक मिनट साथीभाइसँग गफ गर्दै अब यताउता कुरा सम्झिँदै मोबाइल चलाउँदै लाइनहरू हेर्दै हामी छलफल गर्दै गर्छौँ। कहिले पढ्छौँ, कति बेला पढ्दैनौँ, त्यो खालको चाहिँ हामीले मेटाफिक्सनमा रियल वर्ल्डतिर हामीले अलिकति भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ भन्छ मेटाफिक्सन इज सेल्फ कन्सियस अबाउट ल्याङ्ग्वेज। मेटाफिक्सनमा ल्याङ्ग्वेजको कन्सियसनेस हामीलाई हुन्छ। लिटरेरी फर्म, यहाँ कस्तो कस्तो लिटरेरी फर्म प्रयोग भएको छ, एन्ड स्टोरी टेलिङ, कसरी स्टोरी टेलिङ भएको छ त्यो पनि हामीलाई चाहिँ याद हुन्छ। हामीलाई वी आर रिमाइन्डेड द्याट थिङ। एन्ड वर्क्स अफ मेटाफिक्सन डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली ड्र एटेन्सन टु देयर स्ट्याटस अफ आर्टिफ्याक्ट्स हुन्छ। आर्टिफ्याक्ट्स भनेको आर्ट अफ
एक्सप्रेसिङ, आर्ट अफ राइटिङ, आर्ट अफ डेभलपिङ, कुनै पनि आर्टको कलाको बारे चाहिँ आफै भनिरहेको हुन्छ जुन मेटाफिक्सनमा। यो पनि मैले के गरेको छु, आई ब्रट दिस भेरी डेफिनेसन फ्रम अ बुक मेटाफिक्सन द थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस अफ सेल्फ कन्सियस फिक्सन, लन्डन, न्युयोर्क, रोचलेट्सको प्रिन्टेड भनेर पब्लिकेसन भनेर मैले यहाँ लिएर आएको छु है। यो चाहिँ अर्कोबाटै मैले लिएर आएको छु। अब यहाँ अर्को कुरा छ कन्टिन्यूमा, मेटाफिक्सन इज फ्रिक्वेन्टली युज्ड एज अ फर्म अफ parody or tool to undermine literary convention and explore relationship between literature and reality, life and art. यसले के गरिदिन्छ त, फिक्सनले रियालिटीलाई इन्कर्पोरेट गर्दैन, लाइफलाई के गर्दैन भन्दाखेरि खास रिलेसन हुँदैन स्टोरीसँग। हो हामीले भनेका छौँ अस्ति हिस्ट्री र स्टोरी दुईटा उस्तै हो, तर त्यहाँ के देखिन्छ भन्दा देयर इज वाट सो मच ट्विस्ट। अब फरक कुरा हुन्छ, सो मेनी थिङ्स आर इमेजिनरी हुन्छन् भने मेटाफिक्सनमा बढी चाहिँ के हुन्छ रियल लाइफसँग रियालिटीसँग झल्किन्छ। द रिलेसनसिप बिट्विन लिटरेचर, हामी लिटरेचर हो, मेटाफिक्सन इज लिटरेचर बट इट हेज प्रपरली रिलेसन कनेक्सन केसँग छ, रियालिटी लाइफ र आर्टसँग। यो आर्ट है भन्ने हामी कन्फ्युज हुँदैन, हामीलाई त्यहाँ चाहिँ रिमाइन्ड गराइएको हुन्छ भन्छ। यो फेरि अर्को चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्दा कन्टेम्पोरेरी मेटाफिक्सन एन्ड अदर बुक of poeticological study of metafiction in English since 1939, यो चाहिँ है त कार्ल विन्टर युनिभर्सिटी यो चाहिँ भनेको छ। यो पब्लिकेसनको बुकबाट के गरेको यो डेफिनेसन ल्याएको छु है मैले। त्यसपछि अब यस पनि अर्को वर्ड छ, द टर्म मेटाफिक्सन वाज क्वाइन्ड इन 1970 बाई विलियम एच ग्यास इन हिज बुक फिक्सन एन्ड फिगर्स अफ लाइफ। यो जुन छ विलियम ग्यासले 1970 में पहिलो पटक, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि है, बिफोर 50 years ago, the term metafiction was just what the coined or first introduced in the fiction. फिक्सन में मेटाफिक्सन पनि हुन्छ है, मेटाफिक्सन पनि गर्न सकिन्छ। मेटाफिक्सन राइटिङ also can be followed or can be done भनेर फर्स्ट टाइम के गरेको छ भन्दा विलियम एच ग्यासले इन्ट्रोड्युस गरेको यो टर्म मेटाफिक्सन 1970 है त। र ग्यास उसैले के भनेको छ भन्दाखेरि ग्यास डिस्क्राइब्स द इन्क्रिजिङ युज अफ मेटाफिक्सन एट द टाइम एज द रिजल्ट अफ अथर्स डेभलपिङ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मिडियम। अब अथरले के गर्ने भयो भन्दाखेरि अथर वेन इन्कर्पोरेट्स द लिटरेचर इज राइटिङ इज स्टोरी to the reality, to the life, and he reminds the reader that he is not what only telling the story. He is how he is telling, how he is developing the plot, how he is just making the word or developing the setting, tone. यो कुराहरु जब आउँछ, यो कुरा थाहा भएपछि के हुन्छ भन्दा यहाँ भनेको छ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ। The readers can more what they understand the story. This new understanding of the medium led to major change in approach toward fiction भन्छ। यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि the term metafiction coined by William H. Gass in 1970 brought the change in approach toward fiction. अब फिक्सन लेख्ने जुन छ एप्रोचमा पनि फिक्सन लेख्ने ट्रेडिसनमा पनि चेन्ज गरिदियो, किनभने it brought metafictional tradition of writing story, brought new kind of approach, new kind of development in writing a story, that the story can be incorporated or can be made related, or there can be link, or the link can be established between literature to real life or literature and reality, life and art. यो बीचमा हामीले जुन लिंक अथवा रिलेशनशिप देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गरियो भन्दा मेटाफिक्सनमा चाहिँ नयाँ ट्रेडिसन ल्याइयो। अब यहाँ theoretical issues become more important, prominent aspect, resulting in an increased self-reflexivity and formal uncertainty भन्छ। अब स्टोरी पढ्दा पनि त भयो, तर मेटाफिक्सन आफैमा फेरि थ्योरी जस्तो पनि भयो। यसले के गर्ने सँगसँगै इट टेल्स अ स्टोरी and tells how story is narrated, how the story is told. स्टोरी त त्यहाँ हुन्छ नै, तर त्यो स्टोरी कसरी न्यारेट भएको छ भन्ने कुरा पनि के गर्छ यसले सँगसँगै भनिदिएको छ भन्छ। यहाँ चार प्रकारको
मेटाफिक्सन हुन्छ भनेको छ। अब 4 प्रकारमा यहाँ मैले तलपट्टि देखाइरहेको छु। अकॉर्डिङ टु वेनर वुल्फ भन्ने मान्छे जुन राइटरको आधारमा उसले के भनेको छ भने मेटाफिक्सनका पनि 4 जोडी हुन्छन्, 4 प्रकारको हुन्छ भनेको छ। नम्बर 1 एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मेटाफिक्सन। यो अब अहिले धेरै डिपली मन लागे पढ्दा पनि हुन्छ। यु क्यान जस्ट गो थ्रु दी भेरी टाइप्स। एक्सप्लिसिट भनेको explicit metafiction is identifiable through its use of clear metafictional elements on the surface of the text. Explicitly clearly सबै कुरा भनिदिएको हुन्छ र हामीले सजिलै के हुन्छ स्टोरी पनि बुझ्न सक्छौं भन्छ है त। अनि it comments on its own artificiality and is quotable. यसले आफू the work of fiction is artificial, यो लेखिएको आर्टिफिशियल हो है, बनावटी हो है भन्ने कुरा पनि भनिदिएको हुन्छ। अब एन एक्जाम्पल वुड बी न्यारेटर एक्सप्लेनिङ द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ द स्टोरी दे आर टेलिङ भन्छ। एउटा स्टोरीमा न्यारेटर हुन्छ, स्टोरी टेलर हुन्छ, जसले स्टोरी टेलिङ गर्छ त्यसले के गरिन्छ स्टोरी रिटर्न, स्टोरी डेभलपिङ, स्टोरी क्रिएटिङको प्रोसेस पनि भनिदिन्छ। त्यस कारणले एक्सप्लिसिट यस्तो हुन्छ भनेको छ। अब गएर इम्प्लिसिटले फेरि त्यस्तो कुरा क्लियरली गर्दैन। अब गएर हाम्रो छ त्यसपछि अब क्रिटिकल नन क्रिटिकल मेटाफिक्सन। अर्को क्रिटिकल मेटाफिक्सन एम्स टु फाइन्ड आर्टिफिशियलिटी और फिक्सनालिटी अफ टेक्स्ट इन सम क्रिटिकल वे विच इज फ्रिक्वेन्टली डन इन पोस्ट मोडर्निस्ट फिक्सन भन्छ। अब यहाँ अलिकति भित्र जाने पनि अलिकति लेन्दी पनि छ हैन। अब योहरू बेटर यु रिड योरसेल्फ and try to understand. If we get proper time, then we'll try to just do it in just what the next class as well. We have limited time now. अब मैले टाइप्सहरु मात्रै अलिकति कुरा गर्छु यहाँनिर। अनि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, अर्को चाहिँ भयो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट। अर्को यहाँ चाहिँ जुन छ नेक्स्टमा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मेटाफिक्सन। अर्को क्रिटिकल एन्ड नन क्रिटिकल। अर्को चाहिँ द मिडिया सेन्टर एन्ड ट्रुथ और फिक्सन सेन्टर्ड भनेर 4 प्रकारको 4 टाइप्स अफ मेटाफिक्सन, 4 पेयर्स अफ मेटाफिक्सन चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ डेभलप गरिएको छ। यो देखाइएको छ। यो कसले गर्यो त भन्दाखेरि वेर्नर वुल्फले। अब म आई एम गोइङ टु कन्क्लुड दिस भेरी वर्ड क्लास विथ द वान वर्ड दैट है। यो जति पनि अहिलेसम्मको बुझ्यो बुझेन भन्नुभन्दा पनि अब एक पोइन्टमा मैले बुझाउँछु। फिक्सन भनेको आर्टिफिशियल इमेजिनेटिभ राइटिङ। हामीले स्टोरी हेन्सल एन्ड ग्रेटललाई भुलिन सक्छौं, तर मेटाफिक्सन त्यहाँ कसरी हेन्सल क्रिएट गरियो अथवा कसरी स्टोरी बनियो कुनै पनि न्यारेटर आएर बोल्दैन। नो न्यारेटर कम्स एन्ड टेल्स अबाउट हाउ दैट स्टोरी टेक्स प्लेस। तर मेटाफिक्सनमा के हुन्छ न त्यो स्टोरी चाहिँ आएर न्यारेट गरिदिन्छ, भनिदिन्छ हाउ दैट भेरी स्टोरी इज क्रिएटेड। सुरुमै पनि भन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेटाफिक्सनको डिफरेन्ट के हो भन्दाखेरि फिक्सन स्टोरी हो, तर मेटाफिक्सन के भने आफू स्टोरी हुन्छ तर स्टोरीकै बारेमा केही कुरा सम व्हाट द आइटम्स सम नैरेटिव व्हाट द टेक्निक्स एन्ड द क्रिएटिङ टेक्निक्स आर व्हाट शेयर्ड इन द मेटाफिक्सन भन्ने कुरा चाहिँ मेटाफिक्सनमा हामी पुग्छौं।